सम तशरीह करियो लास्ट नंबर कमांडो चाहे तो मुंगा असल के लाइन एंड पेज ब्रेक के टाइट रैप कमांड सा पर इस्तेमाली की टाइट रैप द टाइट रैप कमांड पर बता सो से अप्लाई कवे सब राखले टेक्स्ट बॉक्स पर राखले तासो टेक्स्ट बॉक्स पता सो राखले डेर नजो दे द पर इंसर्ट तराशमा इंसर्ट की और पर इंसर्ट की वो टेक्स्ट बॉक्स दिस एंड रावालमा अगर दामा से टेक्स्ट बॉक्स के असल की डेर दिस इज टेक्स्ट बॉक्स और पदे टेक्स्ट बॉक्स के बाद ता सिलिकल डिजाइनों के सिलिकल पक्यों के डिजाइन लुक लाइक दिस अब या दे फिल के बाद नो फिल बवाखले मतलब दा लिकल ता सरदासी और दिस के बाद टेक्स्ट रैपिंग के बाद दा बस स्क्वायर के डिजाइन बास दा बस स्क्वायर के या पर टाइट एक डिजाइन टाइट और दुल तराश दिस के सो का दा नो आउटलाइन करा से डेर और बे बराश दिस ना होम ता और पर होम की वजह से कि तासो पैराग्राफ तराशे और दुल बदे पसे आ लाइंस बके दा बोके गोरे उस चिकला दागे साइज कमे ज्यादा कना नो गोरे अगर टेक्स्ट होता ऑटोमेटिकली दा सिरा दे ख्वा की तासो ख्याल की कने डेर गोरे दा टेक्स्ट होता सिरा नजदीकी की डेर और को चरते जो तो चना दैट इज एन नन का गोरे नन में कदम ओके को नो को चरते दा साइज ज्यादा मकना नो बिया पदे बांधा गे से असर निश्चित दे असल के डेर नो मतलब में दायच पैराग्राफ तराशे तासो और दे जन से फॉर एग्जांपल या फर्स्ट एंड लास्ट लाइन या आल मुके कदी जे की नो जो कलम तासो दा साइज कमवे ज्यादा वे कना नो गुर दा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली कमी की ज्यादती की दिसे ना तो दा गैर पारमुंगा दा तरीका और दा मैकेनिज्म असल के खुली दा गैर यो सिंपल तरीका हो गया नो मतलब द टाइट रैप मुसरा मतलब दा दे च द टाइट रैप च कम दे टाइट रैप द टाइट रैप मदसरा ज फर्स्ट एंड लास्ट लाइन हम कोले शमा चकलन दे दा साइज ज कमम ज्यातुम कना नो गोरे जमा दा फर्स्ट और लास्ट लाइन च कम दे तम खामखती सिर्फ आगा मासर चेंज की गिनोर दे के परसेंटर बांधे च कम लिखल दा पता अखवा दे खवाने की असल के डेर नो चकलन तासु दे सेना जो दा टेक्स्ट बॉक्स निया गस्ते याद साथे ब्रदर और दिस रमदा तरीका ने भी खड़े दा वीडियो बिया गोरे नो डेर तासु पदे पैराग्राफ के दा टाइट रैप कमांड च कम दे दा नशे कारावले तासु नो मतलब में दादी चिसकल से फॉर एग्जांपल इंसर्ट तराशम दिस इन अ टेक्स्ट बॉक्स था और द टेक्स्ट बॉक्स दिस इन ऐड कमा नो अली बता सुदा कमांड्स इस्तेमाल है नो कता सुदा टेक्स्ट बॉक्स निया गस्ते नो गोरे पैराग्राफ के डेर द टाइट रैप कमांड ता सुन शेप अप्लाई कुल यू कैन नॉट अप्लाई दैट नो दा डेर जमुंगा द पैराग्राफ लास्ट वन कमांड नो टाइट रैप मतलब दादी चिदालिकल ऑटोमेटिकली मुंगा दे चिकल दागे साइज कमो नहीं दालिकल रानिजदीकी की चिकल साइज ज्यादा नदी न दालिकल लड़की के असल के डेर नो जकरे तमुंगा सिविल इशू दे तमुंगा टाइट रैप होते वील इशू ब्यारा शोकर दिसे क्यों कमांड चाहिए तमुंगा स्टाइल वतवायु स्टाइल नोगर स्टाइल मतलब दारी चीज इंग्लिश दिसे के ओगर दिलता इंग्लिश ग्रामर नोट्स से फॉर एग्जांपल ओगर 10 अप्लाई कुम दिलता बास इंग्लिश ग्रामर नोट्स और जब इंग्लिश ग्रामर नोट्स के ओगर दादा के बॉडी दा और दादा के उन्वान दे असल के डेर नो कुछ दीजिए तराशम दे स्टाइल्स था नो करे मुख्तलिफ किस्म कमांड्स मास्टर दीजिए की मौजूद थी वी हैव डिफरेंट कमांड्स मुख्तलिफ कमांड्स थी लको करे नॉर्मल नो स्पेसिंग हेडिंग 1 हेडिंग 2 ओकरे दा मुख्तलिफ किस्म कमांड्स थी मुस्टर डियर वी हैव डिफरेंट कमांड्स शाबा सो करे दा मुख्तलिफ किस्म कमांड्स थी नोगरे दिल ज हेडिंग वर्क कोलिशन दास हेडिंग नंबर 1 ओगरे सिर्फ माउस कर्सर पे उतरवे दासे टाइटल वगैरह वगैरह ओगरे दा कमांड्स तासु दे लारे ना गस्ते शेडर दासे टाइटल या हेडिंग 1 वगैरह वगैरह दासे अब यार शेडी से कि सबटाइटल मुंगा गस्ते वी कैन टेक सबटाइटल नो सबटाइटल मतलब दादे चोगरे दालिकल तासु इंतखाब के दी से ना और दिल यो सबटाइटल वतवर के तासु दी किताबों के तली कना लंबे मुसरा उन्वानी भी दाखिला ने दागी तारीफ नो आगे सबटाइटल उड़कड़ी मतलब में दादी चुदा कमांड डेर आसान भी असल के डेर खुदा बता सु कम से की अप्लाई कवे दा मोहम्मद असल के डेर चुदा स्टाइल बकम कम से की दूसरे अप्लाई की कोडेर या मोहम्मद जुमले तासुर पे पैराग्राफ की नोगर दी से नता सुरात लेशे स्ट्रांग या कोट या एनी वलवर को लेशे दास
نو ګره دا ټول سټایل تاسو را 1 by 1 موجود دي صرف ماوس کرسر په وګرځوي نو تاسو دا یې باره کې دا معلومات اتوماتیکلی درکول شي یو کین ډو دیٹ نو دا هغه یو ایزی میتھډ دی چې به په کوم طریقې سره زدي ځکه دا کمانډز دا سوالم باس وګوره دا هغه یو ایزی کمانډز میتھډز دي ما سره ډیر یاد ساتئ دا هډینګ 1 هډینګ 2 به تاسو څنګه کاروي ډیر دا به تاسو په یو شرط باندې کاروي لکه مطلب دا چې تاسو سره مایکروسافټ افیس سپیشلیست دی او پای کې ما سره ورډ کلاس دی پای کې ما سره پاور پوینټ کلاس دی وغیرہ وغیرہ پاور پوینټ کلاس پای کې ما سره ایکسل کلاس دی نو ګوره دې له تاسو هډینګ نمبر 1 ورکوي ډیر او دې دوه له تاسو هډینګ نمبر 2 دا به ورکوي ډیر تاسو او که چېرته په ورډ کلاس کې ما سره یو بل هډینګ راغی لکه سه فار ایگزامپل ہوم ریبن انسرټ ریبن دا سی پیج لی آؤٹ ریبن وغیرہ وغیرہ نو دې له به هډینګ نمبر 3 ورکو مثلا کې ډیر نو مطلب مې دا دی چې دا هډینګز چې موږ ورکو دا اصل کې ډیر دا ځان نه ورکو ډیر داسې بلکې دا د یو وجنه هډینګ 1 مین عنوان لا یو بخش ورکو بیا پای کې دنه بخش هډینګ 2 او پای کې دنه یو برخه لچ کم دې موږ هډینګ 3 ورکو داسې ډیر او کنه دا ارس خپل عادي حالت تراوله ما زبر نارمل تراشم نو ګوره عادي حالت کې ماته ټیکس را تراک کچره تاسو پیراګرافز ټایپ غستی داسې دا پیراګرافز کی ما سره وګوره دې ته 2007 وته ویل کیږي وګوره د هر یو پیراګراف ترمنځ لک سپیس ورکړی داسې نو چې کلم داسې انتخاب کوم دي نه نو سپیسینګ نو ګوره هغه سپیس اتوماتیکلی مال سکو ختمه کو او چې کله نارمل وته ورکم نو ګوره د هر یو پیراګراف ترمنځ ماته یو سپیس را درکړي There should be a part of so commands which is save selection as a new quick style, clear formatting and apply styles. The day बारे की खबर को दिया। कचरे सराशम दीजिए कि अवधेल यो titles दास होता say for example यो unwan type होता वर्कमा और जो वालम चिदा कम style ले पदे बांधे आगस्ते दे उम्दा style जम महफूज़ुल वालमा نو زبراشم دیزه کې بس وکما دلته براشم او سیو سلیکشن از ا نیو کویک سټایل دا کوم سټایل چې ما دیزه کې غسته دي سوالم چې دی یو خپل نوم وته ورکم په خپل نوم باندې سب کم ځان سره نو سیو سلیکشن از ا نیو کویک سټایل تراشه او د یو نوم ورکه چې سیو فار ایگزامپل سټوډنټ کسٹم سټایل دا وته ورکم سټوډنټ کسٹم سټایل اینڈ دین کلیک آن اوکے بٹن هر یو سټایل جی نو مطلب دا دی که زه سټوډنټ کسٹم سټایل ورکوم کنه نو دا د ټولو هغه د پاره اپلای شو ما سره ډیر که سبا زه داسې یو ټیکسټ اپلای کوم نو ګوره که زه سبا یو نیو ټیکسټ والم داسې نو زه کولی شم چې دې له زه یو ټیکسټ ورته ورکړم داسې ډیر وګوره دا ټیکسټ دې زه نه ورکولی شم بس نو که زه سټوډنټ کسٹم سټایل ته راشم نو ګوره هغه سټوډنټ کسٹم سټایل ما سره دې ځای کې شته نه مطلب دا چې صرف دا په یو ورقه کې زه استعمالولی شم کزه دا ورقه چینج کمنا یا سه فار ایگزامپل یو کسه نارمل کی او ما دې کوم چې دیلا او ما سټوډنټ کسٹم سټایل وته ورکا نو زبراشم دې نه سټوډنټ کسٹم سټایل تا یا چې کم زه ته انتخاب کړی او ما سټوډنټ کسٹم سټایل دیلا ورکړی ورتاس کته دې کوم چې یو نه ورقه واله ما نو پدې کې خو هغه سټایل ما سره نشته دی اصل کې ډیر زوارم چې هغه سټایل ز پدې ورقه کې مراوله ما نو زبراشم دې سي کی او دا کوم سټایل چې ما غسته دی اور خلاص دی دا کوم سټایل چې ما غسته دی دا به زه دایمي څنګه راولم په دې ډاکیومنټ کې نو زه به رائټ کلیک کوم دې نه او موډیفای ته براشم when you click on modify او په دې موډیفای کې دا زه نیو ډاکیومنټس بیسډ on this template دا زوالم او دا مې اوکې کو نو که زه نیو ډاکیومنټ تراشم نو وګوره هغه سټوډنټ کسٹم سټایل به ما سره موجود وي مطلب بس ودا ما سره دایمي اصل کې ډیر او که صرف زیاده دی ورقه نه ختمول غواړم ته دی یو نه نو زه رائټ کلیک کوم موډیفای ته براشم داسې او اډ کویک سټایل لیست دا ټیک مارک آف کوم او دا به دې نه اوکې کوم دلته کبیا سے نیو تراشم دي چې یو نیو ورقه والم نو زه ته چې وګوره دلته کې هغه کوم نیو سټوډنټ سټایل چې کوم دی یا دې زنه نیو تراشم داسې نو ګوره هغه سټوډنټ سټایل بیا ما سره موجود دی دایمي بیسینګ ختموي دایمي نو زبراشم دې چې وګوره دي سټوډنټس اپلای سټایل ته براشم دی باندې په کلیک کما را بشم وګوره دلته مینیج سټایل ته بیا براشي ایکسپورټ امپورټ ته براشي او دې کې دا سټوډنټ کسٹم سټایل مې سره دې کنه سټوډنټ
دا स्टूडेंट چې کوم دی دا به دې نه دام ډیلیټ کا yes to all کا د ویډیو پلیز تاسو لګوره او स्टूडेंट क्लास دا وګوره دام دې نه ډیلیټ کا yes to all کا او دا کلوز کا بس and then done very simple क्लोज है कदलता दाम क्लोज का देनम खत्म शो आइंदे चकल तاسو नو पेज राखले دا غیرم لا ختم شو मतलब जमा सो चकल तاسو स्टाइल जोड़ के ना نو اصل په هغه ډاکومنت کې پاتې شي او بل ډاکومنت کې تاسو هغه سټایل نو دی اصل کې ډیر سمپل مثال زه در کوم چې سه فور ایگزامپل انګلیش ګرامر نوټس دا دي ما سره اصل کې these are او زه دې لور کوم سه فور ایگزامپل اني سټایل دې لور کوم لکه دې لور کا هډینګ نمبر 1 خو دلته دې لږ یو سټایل ور کوم لکه سب ټایټل او ټایټل دا ور کوم زه غواړم چې دا ځان سره په خپل نوم باندې سیو کوم زبراشم دې زنه سبو کما سیف سلیکشن از نیو کویک سټایل تبراشم او چې کلم سیف سلیکشن از نیو کویک سټایل تراشم نو دې زور کوم چې سټوډنټ کس یا اني نیم ول ورکول شي چې سه فور ایگزامپل یوزر فونت سټایل او دا بزو کې کم باس نو یوزر فونت سټایل چې کم دی ماته اتوماتیکلی دا سره تراک دا یوزر فونت سټایل دی نو د یوزر فونت سټایل مطلب دا دی د یوزر فونت سټایل چې دا سټایل ما سره صرف د دې ورقه د پاره شو هنده یو نه ورقه والا پای کې تاسو را یوزر سټایل فونت سټایل نشته دی نو زه غواړم چې د امیر راولم نو رائټ په کلیک کې موډیفای ته براشه او دیز ان نیو ډاکومنت بیسډ اون دیس ټمپلیټ بواله کته د کوسوي چې ګوره دا یوزر فونت سټایل په دې ورقه کې ما سره شته او که یو نیو سټایل والا ما که یو نیو ورقه والا ما نو پای کې ما سره دا سټایل نشته دی user font style نو زبا سوکما دایمی از استعمالم نو زبا right click کم رابشم modify تا رابشم new documents based on this template that tick mark pa on کی and then have a look اس کو نئے ورقه زوالما تاسو ګره هغه user font style ما سره تل کې موجود دی available دی بیا راشه پسې دی clear formatting ګوره کچره تاسو دې لداس یو ټیکس واغست دې ځنه مور سایز یاد کدا سي او سپیسنگ وغیرہ دا ټایټل مایټل دام په استعمال کدا سډیر سوال خپل عادي حالت کې راولما نو ګره دې ځکه سو کا کلیر فارمیټینګ کا باس عادي حالت دې دا تراوسته کزراشم دا سټایل دې زم اپلای کول سم اپلای سټایلز نو ګره دا سټایلز اپلای سټایلز نه مغستې شم لکه زه در کوم چې سه فور ایگزامپل اچ نو ماته هډینګ 1 در کوم اپلای فونت سټایل ایٹسټرا اپلای فونت سټایل so زر کوم چې سه کسٹم سٹائل دی زینا نارمل نو ګره اپلای کړي زینا نو ماته عادي حالت کرا تاسو را کړی او که سه فور ایگزامپل زر کوم چې سه هډینګ 1 یا یوزر فونت so let's see نو ګره په موږ سره دی زنه اني فونت موږ دلته اپلای کولی شو باس لکه زه هډینګ وته ور کوم اپلای یا say for example heading 2 this is our ko malaka 2 number ogore da 2 apply kon dise ke no gore mate heading 2 rate apply ko da say I can apply this no gore da yo easy method de chesdalta heading sing apply kam dise na ya se normal apply kom dise na apply kom dalta no gore normal text ma wasta نو مطلب دا دی چې کم چوائس تاسو اخلي کنه نو دا دغه یو اسانه طریقه ده موږ سره ډیر موډیفای دې کې څه تغیرات راوستل دي موډیفای مطلب دا دی چې کم دا هډینګ تاسو ورکړی دي کنه لکه زه دا سټوډنټ سټایل ورکوما یا یوزر فونت سټایل موډیفای کوم دلته کې نو ګوره تاسو بولډ کوم یا اټالیک کوم یا د دې سایز یا ته وغیرہ وغیرہ وګوره دا ما سره فونت دی وګوره this my font نو وګوره دلته کې دا سایز غواړم چې آینده هم راولم دا اوکې کړي سينه باس نو دا چې اپلای کوم نو وګوره ماته هغه فونت اتوماتیکلی راته راکړه this my font نو موډیفای باندې مونږ تغیرات راولو چې کله زدي چې فونت نیم متور کوم لکه n نو ماته نارمل اپلای کی موډیفای کې مونږ تغیرات راوستي شو او وګوره زدا اے باندې کلیک کمان اوپر دا نارمل شو دا یوزر فونت شو دا سپیسنگ شو دا هډینګ شو وغیرہ وغیرہ
نو که زه نارمل ته راشم نو ګورې ما ته عادي حالت کې راته راکړه. This is my simple font. نو ګورې دې ځنه دا اپلای کولی شم اصل کې ډېر. دا یوز آټو کمپلیټ سټایل نیمز څه کار دی؟ یوز آټو کمپلیټ سټایل نیمز نو ګورې یوز آټو کمپلیټ سټایل نیمز دا کار دی کله که زه دا اچ ورکم نه نو ګورې ما سره هیډینګ 1 اټومیټیکلی روچت کی او که چېرته زه دا ټیک مارک دې ځای لرې کړم او زه ان پریس کړم نو بیا دې دا نه روچتې سره ګورې زه اچ ورکوم دې صرف اچ لیکي هیډینګ 1 هیډینګ 2 نه ورکوي اصل کې ډېر. اوس په دلته کې لیکم چې هیډینګ 1 دا به زه اپلای کوم دلته او چې کله تاسو اپلای کې دې ځای نه نو اټومیټیکلی چې کوم دی په دې طریقې سره مونږ دا هر څه دلته اغوستی شو ډېر داسې. او آټو کمپلیټ سټایل نیمز چې کله ټیک مارک آن کی او ته نارمل اپلای کړې سي نو ګوره ما ته خپل عادي حالت کې دا ټیکس راته راکړه. دا د هغې یو سمپل طریقه ده ما سره. نو چې کله تاسو چینجز کوئ که نه لکه څه هیډینګ اپلای کړئ نو هیډینګ اغوستی شئ، نارمل اپلای کوئ نو نارمل، او چې کله څه فار ایگزامپل تاسو یوزر فونټ سټایل اخلئ اپلای کړئ ځای نه نو ګوره یوزر فونټ سټایل هم تاسو اغوستی شئ. یو کین اپلای دی نو مطلب چې دا ټیک مارک تاسو رانی نو تاسو له به دا هیډینګ دا هر څه به اټومیټیکلی روچتي. او چې کله ډېر تاسو سره دا ټیک مارک آف وي نو بیا ډېر دې تاسو سره نه استعمالي دا اصل کې وګورئ لکه زه نارمل لیکم نو زه به NORMAL به لیکم نارمل ټول به داسې اپلای کوم. او که نه صرف فار ایگزامپل زه دې ځای کې هیډینګ ورته ورکړم هیډینګ 1 یا هیډینګ 2 وغیره وغیره ټول به لیکې بیا او که دا ټیک مارک آئی نو بیا د هغې ضرورت موږ سره نشته دی. بیا ګورئ زه صرف او صرف یو لیکم ماله یوزر فونټ سټایل راته راکوي نو چې کله زه یوزر فونټ سټایل اپلای کوم دې ځای نه نو هماغه سټایل ما سره اټومیټیکلی اپلای ډېر دا د هغې موږ سره یو سمپل میتھډ و. وی کین اپلای دس. او که نه زه یوزر فونټ سټایل دې ځای نه اخلم نو ګوره دې باندې کلیک کې دې ځای کې هم تا سره شته کلیئر کا نارمل فونټ سټایل وغیره وغیره 1 by 1 دې ځای نه استعمال کې یا دې ځای نه راشي دې ځای نه وګورئ اصل کې ډېر. نو مطلب دا د یوزر د فونټ سټایل میتھډ دی چې آیا موږ دلته فونټ څنګه اپلای کوو. چینج سټایل ته راشئ. نمبر 1 ما سره دی سټایل سیټ ته راشئ. په سټایل سیټ کې ډسټینکټیو دی، ایلیګنټ دی، فینسی دی، فارمل دی، ګوره مختلف قسمه سټایلز داسې بس. او بالکل تاسو په هغه وګورئ هغه مای کرنټ سټایل مای سټایل سیټ دا ټول موږ سټوډنټ کویک سټایل یو په یو دا دي ځنه موږ رائټ کلیک دا الریډي موږ وی ډیډ دس. نو چې کله یو سټایل تاسو اپلای کول غواړئ نو ګورئ هغه سټایل موږ دې ځای کې څه کولی شو دا اپلای کولی شو دې ځای نه ډېر وی کین اپلای دیټ. په چینج سټایل کې سټایل سیټ کې وګورئ دې ځای نه چې کوم سټایل تاسو غواړئ ایلیګنټ، فینسی، فارمل، مینوسکرپټ، ماډرن، مای کرنټ سټایل وګوره مختلف قسمه سټایل دي داسې ډېر چې کوم سټایل تاسو خوښي. لکه ما دې له ورکړه سه فار ایگزامپل زه ورکوم ته انګلیش لینګویج زویم پروګرام او دې له ما دې ځای کې ورکړه سه فار ایگزامپل هیډینګ نمبر 1 دا مې ورته ورکړو. نو په هیډینګ نمبر 1 کې اوس وګورئ دې له زه سټایل ورکوم چینج سټایل سیټ ته راشه ډسټینکټیو، ایلیګنټ، فینسی، فارمل وګوره دا مختلف قسمه سټایل دي داسې بس. نو که دا سټایل زه غواړم چې دې له یو خپل نوم ورته ورکړم نو هم ورکولی شم سټایل سیټ ته راشه او د دې ټولو کمانډس نه مخکې سیو ایز ا کویک سټایل باندې راوله بس سیو ایز ا کویک سټایل او دې له به زه ورکړم چې سیو فار ایگزامپل ایونینګ کلاس سټایل دا مې ورته ورکړی وګوره دا مې سیو کړ دلته. یو کس ماته وایي چې بھائی ما سره یو سټایل دی دا قسمه سټایل یې اخیستی دی او زه غواړم چې دې سټایل سیټ ته زه یو خپل سټایل ورته ورکړم دې له سه فار ایگزامپل نو زه هغه ایونینګ کلاس سټایل ته واپس را نو ګوره هغې له اټومیټیکلي هغه سټایل زه ورته ورکړل داسې. دا د هغې یو اسانه طریقه ده چې بھائی دا سټایل سیټ دې له څنګه زه ورکوم. نو ایونینګ کلاس سټایل چې کوم دی ګوره ما په دې طرز سره ورکړل په دې طریقې سره مې ورته ورکړل نو ګوره دا د هغې یو اسان میتھډ دی بس. بیا که زه ورته وایم چې دا سټایل سیټ چې کوم دی ریسیټ ټو کویک سټایل فرام ټمپلیټ نو ګورئ که زه وایم چې دا ټول سټایل سیټ زه ختم کړم نو ګورئ ما سره هغه ټول سټایل سیټ راته ختم کړه خپل عادي حالت کې چې څنګه څه دي هماغسې ما سره پاتې شو ډېر. که چېرته زما په دې ډاکومنټ کې اپلای په دې ټول ورق کې ما چېرته دا سټایل اپلای کړي زه ته وایم چې د دې نه ختم کړه د دې اوورال ایریا نه ختم کړه نو بیا به ډېر تاسو چېرته راځئ سټایل سیټ کې به دې ځای نه ریسیټ ډاکومنټ کویک سټایل باندې به کلیک کوئ.
چې کلم ریسیټ ډاکومنٹ کویک سټایل باندې کلیک کې نو ګوره د دې ځینه ما سره سمپل راکاو چې دې کې څونه کویک سټایلز وو هغه سټایل ټول ختم کوم ما عادي حالت کې راته راکړه نو دا د ډاکومنٹ خبره کوي دا د ټول مایکروسافټ ورډ خبره کوي اصل کې ډېر که زه دا کویک سټایل د ټول مایکروسافټ ورډ نه لرې کوم نو زه به ریسیټ ټو کویک سټایلز فرام ټیمپلیټ ته به راشم او که چېرې زه غواړم چې د دې صرف د دې ډاکومنټ نه لرې کوم نو بیا به ریسیټ ډاکومنټ کویک سټایل باندې کلیک کوئ ډېر نو زیات کر یاد ساتئ ډېر کسان داسې چې سټایل سیټ ته راشي نو ګورئ ورډ 2007 وګورئ ټریډیشنل دا مختلف قسمه سټایل دی اصل کې ډېر ډیفالټ ما سره بلیک اینڈ وایټ دی کم چې ما سره عام عادي حالت کې ډېر ده بیا راشي سټایل سیټ ته کلرز هم اغوستی شي د دې لپاره تاسو کلر هم اغوستی شي خو د دې کلرز دپاره به تاسو پیج لے آؤٹ ته به راشئ او پیج لے آؤٹ کې به تاسو کلرز والے وګورئ دیز آر د کلرز وګورئ دا ما سره کلرز دي اصل کې ډېر دیز آر د کلرز نو ګورئ دا کلرز چې کوم دي اوس هوم ته راشئ دې ځای نه او دې ځای نه اني کلر تاسو واخلئ ګورئ دا مو سره کلرز دي 1 by 1 خدا ځکه نه اپلای کوي چې هلته ما ډیفالټ سټایل بایټ چې ټریډیشنل یا یو بل مې اغوستی و داسې ډېر الیګنټ فینسي وګورئ دا مو سره سټایلز دي کویک سټایل وګورئ هغه اټومیټیکلی هلته اپلای کوي یا داسې یو بل پیج کلر والے چې پای باندې مو سره دا کلر ښکاري ډېر داسې هوم ته راشئ وګورئ دا مو سره کلر دي نو ګوره چې کوم کلر تاسو اپلای کوئ نو هغه کلر تاسو اغوستی شئ ډېر دې ځای نه اوس ګورئ که چېرې تاسو یو مخکې یو پیج کې www.google.com دې ته مونږ اصل کې وایو ډېر هایپر لینک او زه کوم چې www.yahoo.com there is a followed hyperlink دا دی ما سره چې کله تاسو په یو لینک باندې کلیک کړی نه وي نو هغه هایپر لینک وي او چې کله تاسو په یو لینک باندې کلیک کړئ نو هغې ته فالوډ هایپر لینک ورته ویلی شي فالوډ هایپر لینک نو مطلب مې دا دی چې چېرې تاسو پیج لیاوټ ته راشئ او دې له کلر داسې ورکړه لکه یو کلر دی چې هغه ټیک نه ښکاري نو دې له ته خپل کلر هم ورکولی شي اصل کې ډېر اني کلر نو زه به څه وکړم زه به راشم دې ځای کې ډېر هوم ته را به شم دې چینج سټایل کې کلرز ته او په دې کلر کې به نیو کریټ نیو تھیم کلرز ته به راشم داسې او دې له به ورکړم چې کسټم کلرز دا وګورئ داسې لیکلي دي هایپر لینک اینډ فالوډ هایپر لینک صرف د دې کلر زه غواړم نو وګورئ دې ځای کې زه به دې له دا کلر ورکړم او چې کله پې کلیک شي نو ریډ دي شي ما ته وګورئ دا اوس سیف که بس اوس دواړه یو دي خو چې کله پې کلیک شو نو کلر به اټومیټیکلی څه ته کنورټ شي ریډ ته ځکه دا فالوډ شو ما ته اصل کې ډېر دې ته فالوډ هایپر لینک ورته ویلی شي نو مطلب مې دا دی چې چېرې زه چینج سټایل ته رالم نو دا د هغې یو ایزي میتھډ دی دا د هغې یو اسانه طریقه ده چې ګورئ زه په دې کلرز کې دا فونټ څنګه اخلم داسې هاو ټو اپلای دیز فونټس نو دا ګورئ اني کلر تاسو اخیستی شئ خو تاسو د خپل خوښې مطابق هم جوړولی شئ اصل کې ډېر یو کین اپلای دیٹ چې سټایل ته راشو پسې موږ سره فونټ دی فونټ نو ګورئ تاسو یو فونټ ما وګورئ دې اني فونټ خو د باډي دپاره ځان له فونټ او د ټیکسټ دپاره ځان له فونټ heading دپاره ګورئ لکه زه کوم چې say English language program او دا د هغې ټیکسټ دی ما سره اصل کې ډېر که چېرته زه دې ځای نه هیډینګونه ورکړم نو ګورئ دا ما سره اصل کې ډېر دا هیډینګ شو دا د هغې باډي ټیکسټ شو چینج سټایل فونټ ته راشئ وګورئ سیګوی سکرپټ وګورئ د باډي دپاره ځان له فونټ د هیډینګ دپاره ځان له فونټ تاسو خپل هم ورکولی شئ کریټ نیو تھیم فونټ دا واخله ګورئ دې ځای کې زه یو فونټ ورکوم اني فونټ say MV Bali or any font تاسو ورکولی شئ دې ځای کې لکه سیمسن XTB دا ورکوم او بیا دلته وګورئ دلته زه ورکوم چې say custom font دا نوم شي ما سره او باډي له یو بل فونټ ورکوم اني فونټ کوم چې تاسو خوښوي اصل کې ډېر وګورئ دا مختلف قسمه فونټس دي نو که تاسو یو فونټ دې ځای کې ورکوئ لکه وګورئ دا فونټ دي امپیکټ زه ورکوم او دا زه سیف کوم دلته کې اصل کې ډېر
نو ګوره دا فونټ ما دا د هغې ما سره هیډینګ شو او دا د هغې ما سره باډي شوه. زه غواړم چې همدا فونټ ما له دایمي راته راکوي پرمننټ. نو زه به چینج سټایلز ته راشم او دا به زه دې نه سیټ ایز ډیفالټ پې کړم. نو چې کله سیټ ایز ډیفالټ کې آینده کله هم تاسو یو باډي ټیکسټ اخلئ که نه نو به تاسو له اټومیټیکلي هم داسې دله درکوي. او چې کله تاسو غواړئ چې say فار ایگزامپل کمپیوټر هارډویر نوټس نو کدی له زه هیډینګ 1 ورکم نو دا به ډېر تاسو مختلف وي. اصل کې اس مای هیډینګ 1 نو دا کمپیوټر هارډویر نوټس او دا د هغې د باډي ټیکسټ ما سره. او کله زه خپل عادي حالت کې غواړم نو زه به راشم دلته کې د فونټ ته او بیا به دا فونټ نه دی دا به زه سیټ ایز ډیفالټ پکم. داسې باس سیټ ایز ډیفالټ پکم. نو ګوره کمپیوټر هارډویر نوټس او دا موږ سره د هغې د باډي ټیکسټ خبره ده. نو ګوره د هغې دپاره موږ دا چینج سټایل د سټایل سیټ د کلرز ان د فونټ دې ځای نه اپلای کولی شي. ډېر اصل Let's see some other commands in it. Editing ته راشئ. Editing is select all the easy بدایو دو کو بس select all, select objects and select text with similar formatting. مطلب ایسے دی که زمان یو ٹیکس دیز ان زیپ لائکو مداسے او پدی کی ماں سر چرتا objects وی objects اگرے دا objects دی اصل کے دیر these are objects اگرے دا objects دی دام objects دی اصل کے دیر these are some objects. نو مطلب میں دا دی کہ چرزه دا objects او دا ټول ارس ختمول غواړم نو select all بکم delete کا وګړه ټول ختم کړي سینا. او کله زه غواړم چې صرف دا object ختم کما نو editing تراشه select تا select objects والا دا ټول دا سه drag کې باس دا drag کړي سینا. نو کو delete کې نو صرف object ختم شو زما لیکل په خپل ځای باندې پاتې شو. او کنه تاسو شرط heading same اغستی که چرته راشم دې زنه say for example heading 1 او دلم زه کوم say for example heading 1 نو زه غواړم چې دا یو شان ټیکسټ چې کوم یو شان فارمیټینګ دي زه غواړم دا یو شان انتخاب کما. اچھا لکه زم چې دې په شان ټیکسټ سما په دې ډاکومېنټ کې هر څومره دی ټول مال انتخاب کا نو سبا ایډیټینګ تراشم select text with similar formatting باندې په کلیک کما. نو چې کلم select text with similar formatting باندې کلیک کما نو تاسو وګورئ زما دا ټیکسټ کوم دی یو شان فارمیټ دی ودا یو شان فارمیټ والا دی. نارمل کا بس عادی حالت پہ راول ډیر نو select text with similar formatting دا کار دی که زه دا ټیکسټ ما سری کنا او دا زه بولډ کما دلته ما سره څه ټیکسټ دی دام زه بولډ کوم دی کې ما سره څه ټیکسټ دام زه بولډ کوم دی ځنه نو زه غواړم چې دا سونه ټیکسټ سما بولډ دی دا ما ترا حاصل کړي. نو ایډیټینګ تراشه دي ځنه select text with similar formatting نو ګوره چې دا سونه ټیکسټ ما انتخاب کړی دی لکه د دې په شان چې په دې ډاکومېنټ کې سونه ټیکسټ یو شان د انتخاب کا نو زه به ایډیټینګ تراشم select text with similar formatting باندې بکلیک کوم. نو ګوره چې سونه ما سره یو شان فارمیټینګ کو هغه ما ته اتوماتیکلی را ترا کړی and that is the main difference. کادي حالت تراولې just go it up normal بس ما سره ټیکسټ عادي حالت تراول replace in another command find inshallah سبا د ویډیو